The next concept is electric circuit. Electric circuit. What is electric circuit? It is the closed and continuous path. Closed and continuous path through which an electric current flows. Through which an electric current flows. Called as what? Electric circuit. Yes or no? This is closed because the key is closed. Yes or no? The electric circuit is having following components. What are those? Number 1, source of current. Number 2, a load. Number 3, switch or plug key. Number 4, fuse. What is the work of source of current? Okay, what is the work of source of current? Source of current is nothing but what? Cell or battery. What is the function of battery? Okay, it will drag electrons from negative terminal to the positive terminal. It will apply the dragging force between the electrons present in the conductor. Correct? Okay, it is responsible for the flow of electrons in any circuit. What is that? Cell. What is the function of cell? Okay, it will allow the electrons or the charges, it will allow the charges to move in a closed circuit. To move in a closed circuit. Called as what? Cell or battery. It is the function of battery. Number 2, load. What is the meaning of load? Load is nothing but what? It is a electric bulb. It is the electric bulb or any appliances. For example, refrigerator and TV, AC and so on. They are nothing but what? They are the load. Load baddaiti, bhal load agiti, complete age current dim agiti anta ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? Load ಜಾಸ್ತಿ meaning ಏನು? There are more components. There are more and more electric components. Yes or no? Those more electric components are called as what? Load. Load. It may be a single bulb. It may be a many things, many electric appliances. Next comes what? Switch and plug key or plug key. What is the meaning of switch? Or what is the function of switch? It will be used to open or close any electric circuit. Correct? Next comes fuse. It is the safety device which is used in a electric circuit. ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿತಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನಂದವಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1827, there was a scientist called as German physicist called as German physicist, correct, called as George Simon Ohm. Yes or no? Who gave a relationship between what? Electric current flowing through a metallic conductor with the potential difference across its terminals. Yes or no? He gave one relationship between I and V, which is I is equal to V into R. V into R, yes or no? V is equal to I into R. I is equal to V into R, alla? V is equal to I into R. What is the statement here? Statement in it. The electric current flowing through a metallic conductor is directly proportional to
the potential difference applied across its ends provided the physical conditions remains constant like temperature. Yes or no? If the temperature varies, then this ratio also varies. This ratio depends on the temperature because the resistance is directly proportional to temperature. As the temperature increases, resistance also increases. So temperature must be constant for this law. Understood? ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಇದು ಲಾ? ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ? ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ electric circuit and a voltmeter and ammeter. ನಾನೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಲೋಡ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಲೋಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಗರ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲ್ ಇರಬೇಕಪ್ಪ, ಮೈನಸ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ current always flows from the positive terminal to the negative terminal, and this is ammeter, plus minus. What is this? Plug key. Yes or no? Whenever you switch on the plug key, there will be flow of electrons from negative terminal to the positive terminal. Flow of electrons. In the opposite direction of flow of electrons, there will be flow of electric current. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತೋರ್ಸಕತ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೇನು ತೋರಿಸ್ತಪ್ಪ? ಕರೆಂಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅರ್ಥದ? ಇದೇನಿದು? ಅಮ್ಮೀಟರ್. ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ದೆನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ದ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ? ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ ಆಕತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ? ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೆಂಗೆ ನೀನು 5 ವೋಲ್ಟ್ ನೀನು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಆಂಪಿಯರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಪಾಸ್ ಆಕತ್ತೈತಿ. ಎಷ್ಟು ಆಂಪಿಯರ್ಪ್ಪ? 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನೀನು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಅವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 ಆಂಪಿಯರ್ 4 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಇದರೊಳಗೆ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ 8 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನೀನು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ 8 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನೀನು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ? ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 6 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಕತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಐತಿ. ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿ ಹಂಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ? ಇನ್ಕ್ರೀಸರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಡಿಕ್ರೀಸರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸಣ್ಣದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಬಲ್ಬ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಡಿಮ್ ಉರಿತದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ದೊಡ್ಡದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಬಲ್ಬ್ ಇನ್ನೂ ಚೆಂದಾಗಿ ಉರಿತದೆ. ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಚ್ತೀನಿ, ಬಲ್ಬ್ ಟಾಪ್ ಅಂತದೆ. ಹಂಗೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಐತಿ. ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ದಾಟ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಅದರೊಳಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನು ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಇರ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ದಾಟ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಟುಸ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ತಿಳಿತಾ? ಏನಂತದದು? ಟುಸ್ ಅಂತದ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತದೆ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? current is directly proportional to what? Current is directly proportional to voltage. Voltage is directly proportional to current. Directly proportional ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು, ನಾನು ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್, ಅಷ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಒಳಗಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿನಗೆಲ್ಲ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಕುಂತು ಬಿಡ್ತದ? ಹೇಳಿದ್ದು 100% ಎಲ್ಲ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಕುಂತದ? ಕುಂದ್ರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಾಜದ ಚೂಡ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ, ಹಿಂಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಹಿಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಕರಿತಾನೆ, ಅವಾಗ 1-2 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಆಗ್ತವೇನು? ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀನು ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತದ? ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀನು 1 kg ಊಟ ಮಾಡಿದಿ, 1 kg ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದನು? ಇಲ್ಲ. ಅದರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ವೇಸ್ಟ್, ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತೆ? ತಿಳಿಯಾಕತ್ತದಿಲ್ಲ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಯವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅವರು ಮಂತ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಒಳಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಮನೆಯಾಗ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ.
ತಿಳಿತಾ? ಮಂತ್ಲಿ ಏನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೇಷನ್, ಬಿಗ್ ರೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ತಂದಿಡ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಡ್ಡೆಬ್ಬಿ ಅವು ಇವು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು, ಉಪ್ಪು ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವು ಏನಾಗ್ತದೆ ಡೈಲಿ ಹಾಲು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಡೈಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಒಮ್ಮೆ ತರಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಪ್ಪವ್ರು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂತ ಅವ್ರು ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಯವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 kg ಉಪ್ಪು ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಅದೊಂದು ನೆನಪಾರು ಬಂದಾರ. ಅವಾಗ ನಿನಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏಯ್ ಉಪ್ಪು ತೊಂಬರು 1 kg ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನಾ ತರ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಮಿಷನ್ ಬೇಕಂತೀನಿ. ನೀನು ಏನಂತಪ್ಪ? ನನ್ನ ಕಮಿಷನ್ ಬೇಕು. ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ತರಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡು. ಕಮಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ತರಂಗಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಕಮಿಷನ್? 10 ರೂಪಾಯಿದೇನು ಮಾಲ್ ಇತ್ತು 1 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು. 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು. 100 ರೂಪಾಯಿದು ನಾನು ಏನಾದರೂ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತಂದಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 10 ರೂಪೀಸ್ ನನಗೆ ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕಮಿಷನ್. ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೇ ನಿನಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು 1 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂದೇ ಬರ್ತೀವ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇರ್ತೈತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದವರು ಅದಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತವ್ರು. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ತರೋದಿರ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋರು ಅದಾರ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಉಪ್ಪು ತರೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂದು ಬರೋರು ಅದಾರ, ಅಂಥವ್ರು ಅದಾರ. ಆಮೇಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಉಪ್ಪು ತರೋದ್ರ ಬದಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ತಿನ್ನೋರು ಅದಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ಜನ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಫಿಕ್ಸ್, ಅವ್ರದ್ದು ನೀ ಏನೇ ತೊಂಬತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ 5 ರೂಪೀಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಒಂದು ಸಲ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 5 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ಇಲ್ಲ 2 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಒಂದು ಸಲ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ತಿಳಿತು. ಏನಾಗ ತರ್ಸ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಲ್ ತರಿಸಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ತೊತ್ತಾರ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? ಇದೇನಾಗ್ತದೆ? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ. ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೈತೆ, ಅವಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹೆಂಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನೇನು ತೋತಿರ್ತಾರೆ, ನಿಂಗೇನು ಬೇಕು ತಗೋರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಹೌದ್ರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಇರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಕೈಯಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕಿಂಡರ್ ಜಾಯ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀನು ಏನೋ ಅಂತತಿ ಹೌದಾ? ಕಿಂಡರ್ ಜಾಯ್ ಅಂತ ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಕಿಂಡರ್ ಜಾಯ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ 30 ರೂಪೀಸ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಂತ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಕೇಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಪ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಕೋನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿ. ಏನು ಅಂತ ತೊಗೊಂತೀಯ? ಅವು 30-40 ರೂಪೀಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಯಿತು? ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ? ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಐತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ರೇಷಿಯೋನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೀಗ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಂತ, 5 ವೋಲ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲ, 5 ವೋಲ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಂತಂದ್ರೆ ಅದು 3 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು 28 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಒಳಗಿದು. ಈಗ ನಾನು 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 3.2 ಆಂಪಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 2.8 ಆಂಪಿಯರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಬೋದಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಇರಬೋದು, ಅದು ಮುಂದೆ ಬರ್ತೈತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಬಹುದು, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಏನಪ್ಪ? ಕರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಐತಿ, ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗತ್ತೈತಿ? ವೇರಿಯೇಷನ್ ಯಾವುದ್ರ ಮ್ಯಾಗ? ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮ್ಯಾಗ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಒಂದೇ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಆಯಿತೋ, ಏನು ಏರ್ ಆಯಿತೋ, ಅದೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಐತಿ ಕಾಕ. ಏನೈತಿ ಕಾಕ? ಒಂದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಐತಿ. ಈ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಏನು ಮೂವ್ ಆಕತ್ತೋ? ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಕತ್ತೋ. ನಾನು ಈಗ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ತೋರಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ನನಗೇನು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳದಾವ, ಅವು ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕಡೆ ಇದೊಂದು ನಮೂನಿ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಂಗೆ. ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಮಾಸ್ತರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಆ ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಕುಂದಿರ್ತಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಕಡೆ ಕುಂಡಿ ಮಾಡಿ ಕುಂದಿರ್ತಿ, ಒಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಂಗೆ ಕುಂದಿರ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಯಾರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಕುಂತ್ಬಿಡ್ತಿ ಹಿಂಗೆ. ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದು ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಿ, ಏನು ಕೊಂಡವ್ರಿಲ್ಲ, ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ, ಹಂಗೆ ಕುಂತ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಿಲ್ಪ? ಓಕೆ, ಮೀನಿಂಗ್ ಏನದ್ರದ್ದು? ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೀನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ಯಾವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೋ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಯಿತು? ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇದಕ್ಕೊಂದು ಗೋಲ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಗೋಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಹೇಳಾಕತ್ತಾರೆ ಪಾಠ, ನಾನು ಕಲಿಬೇಕಂತಿಗೆ ಕುಂತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಕಲೀಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಕುಂದಿರ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ಕೊತ, ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್లో ಕುಂದಿರ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್లో ಕುಂತು ಬಿಡ್ತಿ. ಕುಂತರೂ ಏನಾಗ್ತದ? ಎಲ್ಲರೂ ಸೀದಾ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ,
ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೂ ಸೀದಾ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮಿಡ್ಲ್ ಏನಪ್ಪ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಡಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಆಟಮಿಗೆ ಬಡಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಔಟ್ರ್ ವಾಲ್ಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಇವು ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಬಡ್ದು ಏನಾಗ್ತಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಹಿಂಗೆ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಮೋಷನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಾರಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. 2 ನಿಮಿಷ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಹಿಂಗೆ ಬೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೋತಾನೆ, ಹಿಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೋತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಬಾಜುದವನು ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಏನಂತರ ಗಡಿಯಾರ ನೋಡ್ತಾನೆ, ವಾಚ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಏನು ಟೈಮ್ ಮುಗೀತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದ್ರಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಆಗಲಾಗೈತಿ, ಮತ್ತು 2 ತಾಸು ಕೂತಂಗೆ ಆಗತ್ತದ, ತೊಗೊಂಡೇನು 50 ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಂಡು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಿಂಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮೈಂಡೊಳಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡತ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಏನು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಏನೇನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಸೀದಾ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರ ತಲೆಯಾಗಿ ಇರ್ತದೆ, ಇರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ನೀನು ಕುಂತಿರ್ತಿ, ಕಲಿಬೇಕಂತ ಕುಂತಿರ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಕಲಿಬಾರ್ದಂತ ಕುಂತಿರ್ತೆ, ಕಲಿಬೇಕಂತ ಕುಂತಿರ್ತಿ. ಹಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ ಅವನು. ಆದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಅಂತ ಗ್ಲಿಚಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಈಗೇನೈತೆ ಬಡ್ಕೊಂತ ಹೋಯ್ತಾ, ಎನರ್ಜಿ ಲೂಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಎನರ್ಜಿ ಲೂಸ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಕಡೆ ಗಾಡಿ ಡಗ್ಗತ್ತ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಯ್ಕೊಂತವು ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಂಗೆ ಸೀದಾ ಹೊಂಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಸೀದಾ ಹಿಂಗೆ ಹೊಂಟಿದ್ದಿ, ಬಾಜು ಒಂದು 50 ಜನ ಅದಾರ, 50 ಜನ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ಗಳದ, ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದಿ ನೀನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ರಾಪ್ಪತ್ತು ಹೊಡಿತಾನೆ ನಿನಗೆ, ಈ ಕಡೆ ಕಪಾಳಿಗೆ ಹೊಡಿತದೆ, ಹಿಂಗೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡಿತದೆ ಹಿಂಗೆ ರಾಪ್ಪತ್ತೋಕೆ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ರಾಪ್ ಹೊಡ್ಕೊ, ಈ ಕಡೆ ಹೊಡೆಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀನು, ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೆಲಸನ ಹಾಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹಂಗೆ ರಾಪ್ ಮನಸ್ಸು ಬಂದರೆ ಹೊಡಿತದೆ ತಲೆಗೆ, ಬೆನ್ನಿಗೆ, ಫುಲ್ ಆಟ್ ದ ಎಂಡ್ ದಂಡಿಗೆ ಹೋಗೋಟಿಗೆ ನೀ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಿ, ರೆಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಿ ಹಂಗೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಈ ಮೂಲಿಂದ ಆ ಮೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ರೆಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾವ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಏನಿರ್ತಾವ, ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಏನಂತ ಚಪ್ ಹೊಡೆದಂತಿಕೋ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಲ್ಲ, ಚಪ್ ಹೊಡೆದಂತಿಕೋ, ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿನಗೆ, ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿನಗೆ ಅದು ಹೇಳು. ನೀ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದ್ರೂ ಕೆಂಪು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅವಾಗ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಿಂದು ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಕತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಹೆಂಗೆ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಿಂದು ಎನರ್ಜಿ? ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿತೀಯಾ, ತಣ್ಣೀರು ಐತಿ, ನೀರು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಯಿಲ್ ಹಚ್ಚಿದಿ, ಹೌದಾ? ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ್ರೂ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವೈರ್ ಇರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್, ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಆಗ್ತದೇನಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆತ್ತಗಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಹಂಗೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬೇಕದು? ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಹಚ್ಚಿರ್ತೆ, ಗಡ್ಡಿ ಇರ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅಡಾಪ್ಟರ್, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು ಬಿಸಿ? ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ರಾಪ್ ಹೊಡ್ಯಾತಾವ, ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಾಕತ್ತದ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಕತ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ ಏನಿರ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಅದೇನು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರೋದಲ್ಲ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಬಡ್ಯಾಕತ್ತವ. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರೋಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಬಡ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳೋ, ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಒಳಗೆ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾರ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಸಮ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ತದೆ, ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಹೊಡೆದು ಏನು ಮಾಡತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀನು ಕಲಿಬೇಕು, ನೀನು ಶಾಣೆ ಆಗಬೇಕು, ನೀನು ಔಟ್ ಆಫ್ 625 ಔಟ್ ಆಫ್ 625 ತೊಗೋಬೇಕು, ನಿನ್ನ ತಲೆಗೆ ಐತಿ. ಆದರೆ ಆಜು ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಜಗತ್ತೈತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಬಿಡ, ಕಲಿತು ಬಿಡ, ಏನು ಚಂದ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಡ, ಬಾ ಆಟ ಬಾ. ಒಬ್ಬ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಇದು ಅಂತಿರ್ತಾನೆ, ಏನ್ರೊಂದು ಚಂದ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಬಿಡು, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೇಕೆ. ಮನಸ್ಸು ಬಂದಂಗೆ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ಒಂಥರ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂಥರ ಅಂದಿರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೊಂಥರ ಅಂದಿರ್ತಾನೆ. ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾರಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನಿಂದು ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. 625 ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟೋಟಿಗೆ 575 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. 575 ಅಂದ್ರೆ 92%, 8% ಡಮ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ತಿಳಿತು? ನೀನು ಹಾಕಿದ 100% ಹಾಕಿರ್ತೀಯ, ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿನಗೆ 92% ಸಿಗ್ತದೆ. 8% ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಾ? 8% ಹೆಂಗೆ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು? ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಹೆಂಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಆಯಿತು? ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೋ, ಹೆಂಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು? ಓಕೆ, ಬೈ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್. ನಿನ್ನ ಪಾತನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ನೀನು ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಿಂಗೆ ಬಡಿಸ್ತು, ಈ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಬಡಿಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಬಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ?
ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಅದಾವ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ. ನೀನು ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅದ್ರೊಳಗೆ 98% ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅವು. ಸುಮ್ಮನೆ ಆದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ತಾವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ, ವಾಪಸ್ ಇನ್ನಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಅಂಥವು ಇರ್ತಾವೆ. ಅವು 98, ಈಗ ರೋಹನ್ ಅಂತಾರೆ 98% ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 98% ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ 2% ಅಷ್ಟೇನೈತೆ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಲೋ. ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಲೋ. ಇನ್ನೊಂದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಬ್ಬಣ, ಯಾರೋ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡು. ಕಬ್ಬಣದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಇರ್ತದೆ. ಕಾಪರ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಪೂರಾ ಹೈನೂ ಅಲ್ಲ ಪೂರಾ ಲೋನೂ ಅಲ್ಲ. ಹೈ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು, ಕಾಪರ್ನು ಹೈ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಬರ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಅವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐತಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಐತಿ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಐತಿ. ಇವೆಲ್ಲ ವೈರ್ಗಳು ಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಾಡ್ದಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಗೋಲ್ಡ್ ವೈರ್ನಿಂದ ಮಾಡ್ದಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಉಳಿತೈತಿ. ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ರಿ, ಮರದಿಂದ ಕಸಂಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಳ್ಳಾಗ ಹಾಕೋತೀನಿ ನೀನು. ಹೌದಾ ಏನಿಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದನೇದು. ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ, ರೇರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಐತೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ? ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಗೋಲ್ಡೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇನರ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕಲ್ಲಿ, ಇನರ್ಟ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವ್ದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇನರ್ಟ್ನೆಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೋಲ್ಡಿಂದ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚುಕೊಂಡು 1 ಲಕ್ಷ ನೀನು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟು ಅಂತಿಕೋ, ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಾಗ 1 ಗ್ರಾಮ್ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಂಗಾರ ಆಗ್ತದೆ. ತಿಳಿತು? ಅದರೊಳಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳು, ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅದಾವ ಅಂದಂಗೆ. ತಿಳಿತು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ VI ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. VI ಗ್ರಾಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಓವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಓವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಏನಿದು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ x = 3y ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇಲ್ಲ. 3 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬಿಡೋಣ. ಏನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 3 ಫಿಕ್ಸ್ ಅದು ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಏನು ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್? ಇದು x × y × ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? x / y = ಏನು ಬಂತಪ್ಪ? 3. x ಅಂದ್ರೆ ನಾನು v ಅಂತ ತೊಗೋತೀನಿ, y ಅಂದ್ರೆ i ಅಂತ ತೊಗೋತೀನಿ, = 3 ಅಂತ ತೊಗೋತೀನಿ. v/i = 3 ಬದಲಿ ಅಂತ ತೊಗೋತೀನಿ, ನಾನು r ಅಂತ ತೊಗೋತೀನಿ. r ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ತಗೋ. ಈಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೋ, ಕರೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೋ. x/y = 3 ಅಂತ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ v/i = r ಅಂತ ಬಂತು. v/i ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನನಗೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಸಿಗ್ತದೆ, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಯಾವುದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಳಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ? ಹಿಂಗೆ ಸಿದಂಗಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಗ್ರಾಫ್. ತಿಳಿತು? ಅದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, PUC ಸೆಕೆಂಡ್ರಿನೇ ಕಲಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪ, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವ, ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವ, ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸು ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ. ತಿಳಿತಾ? ಮಜಾ ಐತಿ, ಭಾರಿ ಮಜಾ ಐತಿ, ಅದು ಭಾರಿ ಮಜಾ ಐತಿ. ಯಾವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅದ, ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದ್ರೂ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ, ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅಂತಂದು ಗೊತ್ತಾ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಯಾವಾಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೊಂದೇ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೇನಾಗ್ತದೆ? ಮೂಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಅದರೊಳಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಇದು ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇದು ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಗೋಲ್ಡ್ಗಿಂತ ಭಾರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು ಕಬ್ಬಣನೇ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಗೋಲ್ಡ್ಗಿಂತ ಭಾರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ತಿಳಿತಾ? ಇದು ಕಬ್ಬಣನೇ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ಗಿಂತ ಭಾರಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ.
ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಯಾವಾಗ ಕಲಿತೀವಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಒಳಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಭಾಳ ಡೀಪ್ ಅದ ರೀ. ನೀವೇನು ಕಲಿಯಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮ್ಯಾಗಿಂದು ಕೆನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಹಿಂಗೆ ಕೆನಿ ಅಷ್ಟೇ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಗಿವನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಈಗ ಐರನ್ ಅದಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಅದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಂಟ್ನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎರಡೂ ಗ್ರಾಫ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ Y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಕರೆಂಟ್ X ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅವಾಗೇನು ಸಿಗ್ತದೆ ನನಗೆ? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಯಾವುದೇ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತಗೋ ಅದ್ರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದ? ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇರ್ತದ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದ? ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇರ್ತದ. ಯಾವುದೇ ಮನಿ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹುಡುಗ ₹2 2 ತಗೋತದ. ಆದ್ರೆ ಮನಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಡವ್ರ ಮನೆ ಇದ್ರೆ ₹1 ತಿಂತದ ಹುಡುಗ, ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಇದ್ದೋ ಶಾಣೆ ಅಂತವ್ರದ್ದು ಅವಾಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ₹10 ತಿಂತದ ಅದು ತಾಸಿಗೆ. ತಾಸಿಗೆ, ದಿನಕ್ಕಲ್ಲ ತಾಸಿಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾನು ಐರನ್ ತೊಗೊಳತಿಕೋ ಇದು ₹10 ತಿಂತದ, ಗೋಲ್ಡ್ ತೊಗೊತಿಕೋ ₹1 ತಿಂತದ. ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಐತಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ. ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವ, ಐರನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತ. ತಿಳಿತು? ಬಡವನಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಹೃದಯ ಇರ್ತದಂತ, ಶ್ರೀಮಂತನಿಗೆ ಕಬ್ಬಣದ ಕಠೋರ ಹೃದಯ ಇರ್ತದಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ದಾನ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬಡವರು ಇದ್ದಿದ್ರೊಳಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಬಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ. ಒಂದು ಪೆನ್ನ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮ್ಯಾಗ ಏನಪ್ಪ ಬರೋದಕ್ಕೆ, ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ನ ಬರೋದಕ್ಕೆ ₹2 ಕೆಲಸ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡೋದು ₹20,000 ತೊಗೊಳೋದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ₹2 ತೊಗೊಳೋದು ₹20,000. ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು, ಯಾರು ಶ್ರೀಮಂತರ ಹತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿನ ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ? ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ದು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ್ಯಾಗಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ್ಯಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬೇಡ್ರಿ. ತಿಳಿತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗಿನ್ನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ನಾನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ? ಗ್ರಾಫ್, VI ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು SI ಯೂನಿಟ್ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳೇನು, ಅದ್ರದ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಆ್ಯನುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನಾಳೆ ದಿವಸ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, they have given one question in which they have given the values of current corresponding voltages. We have to find out VI graph and also resistance of the given conductor. Okay, for that what we need to do? We need to find out VI graph. ಏನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ನಾವು? VI graph in which we need to take voltage as y-axis, current x-axis. Okay, let us consider current. 1 centimeter is equal to 1 unit, 2, 3, 4 unit. 1, 2, 3 and 4. Then voltages total 13, highest 13 ಐತಲ್ಲ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2 ತೊಗೊಂತೀನಿ ನಾನು. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 1 centimeter is equal to 1 ampere along x-axis. 1 centimeter is equal to 2 volt along y-axis. Then for 0.5 value the voltage is 1.6. This is the first point. Second point, for 1 ampere the voltage is 3.4. 3.4 is the voltage. Then for 3, for 2, 6.7. For 2, 6.7. Okay, for 3, 10.2. 10.2. Next,
for 4 13.2 okay, you'll be having points like this. Then you need to join all those points. There will be a straight line. Always it is a straight line. That means it is having constant resistance. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 4. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ 5th 1 2 3 4 5th ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊತೀನಿ ನಾನು. 5th ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ತೊಗೊತೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆಮೇಲೆ 5th ಪಾಯಿಂಟ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತೀವಿ? ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ, ರೈಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ curve or this straight line. Rise over run. What is rise here? This is voltage 2, this is voltage 1, this is current 2. This is current 2 ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. This is current 2, this is current number 1. Okay, rise. What is rise here? V2 minus V1. V2 minus V1. V2 minus V1 is the rise. And what is the run? I2 minus I1. I2 minus I1. You will be getting what? I is equal to V divided by I. ನಿನಗೇನು ಸಿಗ್ತದ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದ. ಯಾವುದರ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡು. V2 ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕು, ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸರ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊತೀನಿ ರೀ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟೇ ತೊಗೊತೀನಿ ರೀ ಸರ್, ಅವಾಗ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ನೀನು? ಇದೇನಾಗ್ತದೆ? ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ರನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ರನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ಇದನ್ನು V2 ತೊಗೋತಿ, ಇದನ್ನು V1 ತೊಗೋತಿ, ಇದನ್ನು I2 ತೊಗೊಂತಿ, ಇದನ್ನು I1 ತೊಗೊಂತಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕು, ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೇಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ತಿಳಿತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? Okay, the next one is resistance of a conductor. Resistance of a conductor. What is the meaning of resistance? It is the property of any conductor by virtue of which it opposes the flow of charges in any metallic conductor. Already I have told you that in any metallic conductor there are freely moving electrons. They are randomly moving because they don't have any goal to reach. Yes or no? As and when you apply the external power supply, they will be aligned in a single direction. Yes or no? Single direction ಏನಾಗ್ತಾವ? ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವ, ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವಿಲ್ಲ. ಸಿಂಗಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತಪ್ಪ? ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಮೋಷನ್ನೇ ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಮೋಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ನನ್ನ ಕಡೆ ಜಗುತ್ತಾವೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಜಗುತ್ತಾವೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಪಾತ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಪಾತ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಅದು ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಬಡಿತದ. ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಏನಂತೀವಪ್ಪ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಿಂಪಲ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಸುಟ್ಟರೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗುಣ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಮಗು ಏನೇ ಆಗು, ನಿನ್ನ ಗುಣ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೋ ನೀನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗಕತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಎಂಥ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ 1% ಆದರೂ ಅವ್ನ ಮೈಂಡ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ? ಡಿಸ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದು. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳಕ್ಕೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1% ಆದರೂ ಏನಾಗ್ತದೆ ಶಾಂಭವಿ? ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನಾಗ್ತದೋ? ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್?
Ohm. SI unit of resistance is Ohm. What is the symbol? Siddhar Mutyan Tapigi. Okay. The symbol of Ohm is Siddhar Mutyan Tapigi. Correct? Okay. Then, what are the factors which are affecting the resistance of a conductor? Resistance of a conductor. Example, ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೂ ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಇರ್ತದಪ್ಪ? ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಐತಿ, ಇನ್ವರ್ಟರ್. ಈಗ ಶಾಣಪ್ಪ ಅವ್ರ ಪಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೀ ನನಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಾಗ ನಿಮ್ಮ ರೂಮಿಂದ ನಮ್ಮ ರೂಮಿನ ತನಕ ಒಂದು ವಯರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಮಾಡಿಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಓದ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀನು ಆನ್ ಮಾಡಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ಏನು ಒಂದು ವಾಟ್ ನೀನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಅವ್ರ ಪಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾರ ಪಪ್ಪ? ಸಿದ್ಧಾರ್ ಪಪ್ಪ, ಶರಣರಾಜರ ಪಪ್ಪ ರೀ. ಸಿದ್ಧಾರ್ ಪಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ಲೇ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಈಗ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಗೋ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ತಿಳಿತದ ನಿನಗೆ? ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಯ್ತು, ಕರೆಂಟ್ನೂ ಆಯ್ತು ನಾನು, ಹೌದಿಲ್ಲಪ್ಪ? ಈಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಈಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನೋಡಪ್ಪ ಒಂದು ವಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀನು ನಿನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ರೂಮಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇನ್ನೂ 2 ಅವಳಿ ಜಳಿ ಹುಡುಗರು ಅದಾವ ಓದಾಕತ್ತವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹೇಳಿದ ಬಳಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ವಯರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಓಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ನಾನು ಬದುಕಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂತ ನಾನು ಬದುಕಕ್ಕೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಏರಿಯಾ ಅದು ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ವಯರ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು LED ಬಲ್ಬ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಹಕ್ಕದ ಬಳಕೆ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಓಕೆ. ಬಟ್ ಅದರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪವರ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪವರ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತೇನು? ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಟ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಟ್ ತೋರಿಸ್ತೈತೇನು? ಇಲ್ಲಿ 6 ವ್ಯಾಟಿಗೆ 6 ವ್ಯಾಟ್ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 5.8 ವ್ಯಾಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿನಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು 3.2 ವ್ಯಾಟ್ನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಮ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಡಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ? ವೈರ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಲ್ರಿ. ವೈರ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಬಡ್ಕೊಂತ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗೋಟಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸುಸ್ತಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಉಳಿದಿರ್ತದಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಂಗೆ ಐತಪ್ಪ? length of the conductor. As the length of the conductor increases, the resistance of the conductor also increases. That means resistance of a conductor is directly proportional to length of conductor. Correct? Okay. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿನಗೆ. ಏರ್ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಐತಿ, ಏರ್ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ದು ವೈರ್ ದಪ್ಪದ, ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಲ್ಬ್ ವೈರ್ ತೆಳ್ಳಗದ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹೌದಾ? ಏರ್ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ವೈರ್ ಯಾಕೆ ದಪ್ಪಿಟ್ಟೆ ನಾನು? ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ, ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ, ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ. ಎನರ್ಜಿ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಜಾಸ್ತಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ದಪ್ಪ ವೈರ್ ಹಾಕಿನಿ ನಾನು, ತಳ ವೈರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಅದು ಡಮ್ ಅಂತಿತ್ತು. ಡಮ್ ಅನ್ಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? ದಪ್ಪ ವೈರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ವೈರ್ ದಪ್ಪ ಆದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸುಡ್ತಿತ್ತು, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡು. ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತದೆ ರೀ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ್ಯಸ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಓಕೆ, ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ನಿನಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದೊಂದು ವೈರ್ಗಳದ ಗೊತ್ತಾ? 3 ಕಂಬಕ್ಕೆ 3 4 ವೈರ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಗೊತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ವೈರ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೈರ್ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 1.1 ಕಿಲೋ ವೋಲ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. 1100 ವೋಲ್ಟ್, 1100 ವೋಲ್ಟ್. ನಿನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರೋದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 220 to 230 ವೋಲ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. 220 to 230 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು TC ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ 3 ಬುಷಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ. ಬುಷಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾವೆ, ಒಂದು ರೀತಿ ಚಿಮಣ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಾವೆ ಹಿಂದೆ. ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಈ ಥರ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದಿರ್ತೀರ ಮಮ್ಮಿ. ಹಂಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ.
ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ 3 ಫೇಸ್ ವೈರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಏನಿರ್ತಾವ್ರಿ? 3 ಫೇಸ್ ವೈರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಯಾವುದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗಿದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪಾತ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಪಾತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ರೊಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್ಸ. ಒಂದು ಲೈವ್ ವೈರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈವ್ ವೈರ್ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಅದ, ಈಗ ಇದು ಬಲ್ಬ್ ಅದೌದಾ? ಬಲ್ಬ್ ಮನುಷ್ಯ ಅದನು. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಬಲ್ಬ್ ಐತಿ. ಬಲ್ಬಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2 ನಾನು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೊಂಟೈತಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಂಟೈತಿ, ಹೌದಾ? ಕರೆಂಟ್ ಹೊಂಟಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈಡಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೇನಾಗ್ತದೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ. ಈ ಸೈಡಿಂದ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ? ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಲೈವ್ ವೈರ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್. ಈಗ ಇದಕ್ಕಾದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ 2 ವೈರ್. ಸರ್ ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ರಿ? ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳ ಫ್ಲೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ತಿಳಿತಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸಾರಿ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ತಿಳಿತು? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿನಗೆ? ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? The resistance is directly proportional to length of the conductor. Resistance is also inversely proportional to area of cross section. So area of cross section ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ ಸರ್? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದು? ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ ಏರಿಯಾ. ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಕೆ ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಡಾವಣೆಗಳು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಯಿ ಒಂದೇನು ತೊಗೋತೀನಿ ನೀನು? ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂತಿ, ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಹೌದಾ? ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನಿರ್ತಪ್ಪ? ಒಂದು ವೈರ್ ಇರ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಥಿನ್ ವೈರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಥಿನ್ ವೈರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ? ಅದು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಒಳಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವ ಶೇಪ್ ಒಳಗಿರ್ತೈತಪ್ಪ? ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಒಳಗಿರ್ತದೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಒಂದು ವೈರ್ ತಗೋ, ಯಾವ ಶೇಪ್ ಒಳಗಿರ್ತೈತಿ? ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್. ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೇನು ಸಿಗ್ತದೆ? ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತೈತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಇದ್ರದ್ದು ನಾನು ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಲೆಂಗ್ತ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನನಗೇನು ಸಿಗ್ತದೆ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಇದು ಟೋಟಲ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಏನು ತೊಗೋತೀನಿ ನಾನು? ಹೈಟ್ ಎಚ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಇದೇನದ? ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ಅದ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಚ್ ಏನಾಗ್ತದ? ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಚ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎದ್ರದ್ದು? ಸಿಲಿಂಡರ್. ತಿಳಿತದ ನಿನಗೆ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ನನಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಕು ಬರೇ. ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಕು. ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಏರಿಯಾ is equal to 1 divided by pi r square ಆಗ್ತದೆ. 1 divided by pi r square. If the resistance of the conductor, if the resistance of cross section area of a conductor increases, then okay, radius ಅಲ್ಲ, radius. Okay, if the radius of the cross section of a conductor increases, then resistance ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ? decreases. ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ತಿಳಿತಾ? Let us consider equation number 1, equation number 2. From equation number 1 and 2, what can you write? R is directly proportional to L divided by A. So ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ಐತಲ್ರಿ, ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ನಾನು ತೆಗಿಬೇಕ್ರಿ ಸರ. ಯಾಕೆ ತೆಗಿಬೇಕು? ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಇದನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಏನು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ? ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ವಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಪ್ಪನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದರೊಳಗೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗ್ತದೆ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೋ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಏನಂತೀವಪ್ಪ?
ರೋ, RHO, ರೋ. ಅದ್ರ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಂತಪ್ಪ? ಕಿಂಗ್, ಮುತ್ಯಾನ ಬಡಿಗೆ. ಹಾಂ, ಸಿದ್ಧಾರ್ ಮುತ್ಯಾನ ಬಡಿಗೆ ತಿಳಿತಾ? ಮೊದಲು ಏನಿತ್ತು? ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತು. ಆ ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ಏನಿದು? ಏನದು? ಓ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಮುತ್ಯಾನ ಬಡಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಮುತ್ಯಾನ ಬಡಿಗೆ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ಬೇಕು. ಏನು ಅನ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ? ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ಬೇಕು. ಏನು ಅನ್ಬೇಕು? ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೀ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀಬೇಕು. ನೀನು ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು ಬರ್ದಿಲ್ಲ? ಓಕೆ, R is equal to rho L divided by A. This is the very important formula. Okay, from this you will be having 3 to 4 mark question. 3 to 4 mark question for your annual examination. ಬರ್ಕಲ್ಲಿ ಏಯ್ ಬನಾನಾ ಬಾಯ್, ಬಂಗಾರ ಮುದ್ದೆದಿ ಯಾಕಂದ ನೀನು? ಬಂಗಾರ ಮುದ್ದೆದಿ ಏನದಿ ಹೇಳಿ ನೀನು? ಸಿದ್ದು ಬಂಗಾರ ಮುದ್ದೆದಿ ಅಪ್ಪ. ನೀ ಕುಂದ್ರು ಯಪ್ಪೋ, ಕುಂದ್ರು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 8. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 8 or 7? 9. Example number 9. There is a question related to what? Resistivity of a conductor. To find the resistivity of a conductor rho, we need to have R A divided by L. Yes or no? What is the formula for rho? R A divided by L. They are asking resistivity of a conductor with resistance. What is the resistance of the conductor? Okay, R is equal to, resistance is equal to 30 ohm. Then what is the length of the wire? 2 meter. Then what is the diameter of cross section? 0.6. Okay, diameter of cross section of conductor. Okay, conductor diameter D is equal to 0.6 millimeter. But we want what? Radius of the conductor. Radius of the conductor. What is radius of the conductor? Half of diameter. That is 0.6 divided by 2 is equal to 0.3 millimeter. But we already know that what is millimeter? 10 to the power of minus 3 meter. Okay, milli can be written as 10 to the power of minus 3. Understood? Then what they have given? Don't know. What is don't know here? Resistivity. Yes or no? Resistivity. To find resistivity, what is the formula? Okay, we know that resistivity rho is equal to RA divided by L. But what is A here? Okay, but A is equal to area of cross section. Area of cross section. What is the cross section here? Circle. Yes or no? Cross section is pi r square. We need to replace A with what? Pi r square. Therefore, resistivity rho is equal to R pi r square divided by L. This is the formula. Correct? Then this is equal to what is resistivity? Resistance 30 ohm. What is pi value? 22 divided by 7. Then what is radius here? 0.3 into 10 to the power of 0.3 into 10 to the power of minus 3 whole square. Okay, whole divided by L. What is the length of the conductor? 2 meter.
This is 2 ones are 2 15s are. Yes or no? Okay. This is equal to 15 twos are 30. 15 twos are 30 plus 3 33 divided by 7 into 0.3 square 0.09. 0.3 into 0.3 0.09 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 9 ಆಗ್ತದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಡಬಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ 1 ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಇಡಬೇಕು ನೀನು ಪಾಯಿಂಟ್ 2 ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ 0.3 ಇಂಟು 0.3 0.09 0.09 into 10 to the power of minus 3 3 2s are 6 ಸರ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೇನ್ರಿ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಕಂದ a to the power of m whole to the power of n is equal to a to the power of m into n 3 into 2 6 minus 6 ತಿಳಿತು ಕಿದು 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 ಕಿಲ್ಲದಲ್ಲ ಇದು 2 ಇಂಟು ಆಗ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ you have to multiply the powers. Understood? Okay. 3 2s are 6 minus is there minus. Next, this is equal to 9 zeros are 0 9 3s are 27 carry 2 9 3s are 27 plus 2 29. Okay, 1 bit bindus 2 bit bindus 2 bit bindus, yes or no, divided by 7 into 10 to the power of minus 6. This is equal to 7 ones are 7 4s are 28 1 remaining 17 7 2s are 14 3 30 7 4s are 24 ಮುಂದಿನ ಬಿಡು ಆ ಕಡೆ into 10 to the power of minus 6 ohm meter. What is this? This is the resistivity of given metallic conductor. Since it is in the range of minus 6 10 to the power of minus 6, so it is a good conductor. What is this? It is a good conductor. क्यों good conductor? कल नोट के अंदर लिखा है ಹೌದಲ್ಲ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಏನಂತ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಟ್ ಒಳಗಡೆ 10 to the power of minus 6 to minus 8 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ 10 to the power of 15 10 to the power of 17 ohm meter, then it is insulate. It will not conduct electricity. Understood? Right on. Close the book. Close it. Close ಮಾಡು. ಪೆನ್ ಬಿಡು ಕೈ ಅಂದ್ರೆ ಮುಚ್ಚು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ತೀವಿ ಅದಿರಲಿ ಹಾಂ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 10 what is the given thing here resistance what is the resistance 10 ohm what is the length of the conductor 120 meter then what is the diameter of cross section of a conductor okay 0.5 mm what is the half of 0.5 okay 0.25 mm. What is mm? 10 to the power of minus 3 meter. Then rho is equal to question mark. We know that rho is equal to RA divided by L, but A is equal to pi R square. Replacing A with pi R square, what we'll get? Rho is equal to R pi capital letter R pi R square divided by L. What is capital R here? 10 into 22 divided by 7 into what is the radius here 0.25 into 10 to the power of minus 3 the whole square into what is the length 120. This 0 gets cancelled. Understood? Okay, next 2 6s are 12 2 11s are correct. Then 11 into divided by 7 6s are 42 okay into 0.25 25 whole square 625 okay 625 wait point ಆದ ಬಳಿಕ 2 numbers square means 4
ನಂಬರ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಬಿಂದು ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಬಿಂದು after 4 numbers 1 2 3. there is only 3 number, you have to take one udri number, that is 0. okay, then 1 point 0.0625 into 10 to the power of minus 6. correct? Okay, correct. next 11 5s are okay, carry 5. 11 2s are plus 2 27. okay, then 11 6s are 66 plus 2 68. okay, 11 zeros are 0 plus 6, 11 zeros are 0. understood? how many bit bindus? 1 2 3 4 1 2 3 4 into 10 to the power of minus 6 whole divided by 42. correct? 42. next 42 ones are 42, 16 will be remaining. yes or no? correct? 42 ones are 42, 16 will be remaining. then 16 will 26 ಇರಬೇಕು ಕ್ವಶನ್. 26 will be remaining. 26 will be remaining. next 7 ಅದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ 267. 42 6 42 6 42 6 120 240 252 252. okay, minus 5 1 0. okay, ಇನ್ನೊಂದೇನು ಉಳಿತಪ್ಪ 5. okay, 155. 42 3s 42 3s 42 3s 126 126. ಏನೇನು ಉಳಿತದ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಅದು ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಉಳಿದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು? 1 2 3 4 4 ಬಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಕೊಡ್ತೀನಿ 4 ಬಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. 1 2 3 1 udri number, that is 0.0. okay, therefore okay, rho is equal to 0.0163 into 10 to the power of minus 6. ये पॉइंट है ना, 2 टाइम इधर क्या है भेजता हूँ. अगर ये पॉजिटिव नंबर था बोले तो डिक्रीज होता, अगर ये नेगेटिव नंबर था बोले तो इंक्रीज होता. पॉइंट राइट साइड मूव करे तो इफ यू मूव द पॉइंट राइट साइड, if the power is negative it will increase, if the power is positive it will decrease. Here power is negative, so it will increase up to 2 numbers. okay, that is rho is equal to 1.63 into 10 to the power of minus 8 ohm meter. this is the answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ 11th example is very important. here what they have given, they have given the resistance of a given wire. what is the resistance of given wire? 10 ohm. okay, R1 is equal to 10 ohm. I have taken R1 because they are asking R2. correct? the resistance of the wire when the length is L only, the resistance of the wire when the length is halved. understood? okay, then area, cross section area is equal to, what is area? A only. correct? then length L is equal to L only, L meter. yes or no? okay, then A meter square. then resistivity rho is equal to question mark. okay, this is R1, case number 1. then case 2, second case in which they are asking what? R2, resistance of the conductor. when area gets 2.5 times the area of cross section area of the previous conductor. material is same. the previous conductor is having cross section area A meter square. cross section area A meter square is nothing but what? this is A meter square. ಇದನ್ನ A meter square ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗಿತ್ತು 2.5 A meter square ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಯಾವುದದು? ಕಂಡಕ್ಟರ್ದು ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಮೊದಲು ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ, ಈಗೇನಾಯ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು. 2.5 ಟೈಮ್ಸ್ ಮೊದಲಕ್ಕಿಂತ 2.5 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತು?
L meter ಇತ್ತು. Next the length is halved. L divided by 2 meter. Length L by 4. Okay, L divided by 4 meter. That means 4 times decrease it. Quarter length ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊದಲು 100 ಮೀಟರ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗೈತಪ್ಪ 25 ಮೀಟರ್ ಆಗೈತಿ. ಇಫ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದೆನ್ resistance of the conductor increases. Decreases. Understood? If the length of the conductor increases, resistance increases. If the length of the conductor decreases, resistance decreases. Here what they are doing? They are decreasing the length. ಅಂದ್ರೆ resistance 10 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು, 10 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬರಬೇಕು. ಏನು ಬರಬೇಕು? ಕಮ್ಮಿ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಬರಬೇಕು? ಲೆಂತ್ ಮೊದಲು ಎಲ್ ಇತ್ತು, ಈಗೇನದು ಲೆಂತ್ L by 4 ಐತಿ. ಲೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೈತಿ. ಲೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ, ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ. If the cross section area increases, then resistance decreases. Resistance of the conductor decreases. ಅಂದ್ರೆ 2 times decrease ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬರಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬರಬೇಕು. 10 ಅದಲ್ಲ, ಅಬ್ಬ ಬಂದ್ರೆ 1 2 1 2.5 ಹಿಂಗೇನೋ ಬರ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್. ಓಮ್ 2 ಓಮ್ 1.5 ಓಮ್ 1 ಓಮ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ ನಂತ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ವಾಟ್ ವಿ ನೋ? Okay, rho is equal to R A divided by L. RA divided by L. What is the resistance? R means R1. Okay, R1. What is R1 here? 10. What is A? A only. What is L? L only. Equation number 1. Since resistivity always constant. Okay, resistivity always constant. If the given material length increases or decreases, cross section area increases or decreases, the resistivity always remains same for a given material and temperature. Temperature ಮತ್ತು material same ಇದ್ರ resistivity ಏನಿರ್ತದ? ಸೇಮ್ ಇರ್ತದ. resistivity ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, resistance ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ. resistance ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ? If the area increases, resistance decreases. If the length decreases, resistance decreases. Length decrease ಆದರೆ decrease ಆಗ್ತದೆ resistance. ಏರಿಯಾ increase ಆದರೆ decrease ಆಗ್ತದೆ. ತಿಳಿತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಂತ ತಗೋಬೇಕು ಈ ಸಲ? 10A divided by L. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಮತ್ತು ಆನ್ಸರ್ 10A divided. This is the answer. Rho is equal to 10A divided by L. This is the answer. I will be using this answer into case number 2. Okay, here also what is formula? Rho is equal to R A divided by L. Okay, what is rho value? 10. Okay, 10A divided by L. Correct? Okay, then this is equal to what is resistance? We don't know. We have to find out. R2 is equal to question mark. Correct? Okay, R2 is equal to question mark into what is A value? 2.5. Okay, 2.5 A ಬರಿಬೇಕು. Okay, divided by what is L value? L divided by 4. Division multiplication. Since the division is in denominator value, you have to bring it into the numerator value into. Okay, that means you have to multiply numerator with what? 4. Then 10A divided by L is equal to R2 into 2.5A into 4 divided by L. Correct? Then RA divided by L is equal to R2 into 2.5 4s 10. 2.5 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 10. ಓಕೆ, 10 ಏನದು? ಎ 10A divided by L. Understood? Okay, division L is there, it will become what? Okay, multiplication 10A, it will become divide. Therefore 10A into L
divided by 10a okay into L is equal to R2. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನೈತಿ L ಅದ L ಬರ್ದೀನಿ, ಏನು ಬರಕತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ 10a ಬರತ್ತೆ, 10 ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10a ಆಲ್ರೆಡಿ ಐತಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಒಳಗೆ, ಏನು ಹೋಗಕತ್ತದ L ಹೊಂಟೈತಿ ಅಂದರೆ L. ಓಕೆ, 1 1 therefore resistor R2 is equal to 1 ohm 1 ohm 1 ohm. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ನೋಡ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ? 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು? 10 ಟೈಮ್ಸ್. 10 ಓಮ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬಂದೈತೆ ಅದು? 1 ಓಮ್ ಬಂದೈತೆ. ಹೆಂಗೆ ನೀನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದೆಪ್ಪ? ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2 ಲೆಂಗ್ತನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತು. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಲ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದೆನ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/a. ದೆನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಹಿಯರ್? ಓಕೆ, ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಬಿಡು, ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಬೈ ಎ. ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್? ಎಲ್ ಏನಾಗೈತಿ ಮತ್ತೆ? ಎಲ್ ಬೈ 4 ಆಗೈತಿಲ್ಲ? ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗೈತಿ? ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಇಂಟು ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ? 2.5 ಐತಿ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏನಂತ ಏನು ಬರ್ಬೋದು ನೀನಲ್ಲಿ? ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2.5 4 10. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು? 10R ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನು ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ತೊಗೋತೀನಿ, ಇದೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ತೊಗೊತೀನಿ. 2 ರೇಷಿಯೋ ತೊಗೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊ, ಏನಾಗ್ತದೆ? 1:10 ರೇಷಿಯೋ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. 2 ರೇಷಿಯೋ ತೊಂದ್ರೆ 1:10 ರೇಷಿಯೋ ಬರ್ತದೆ. ನಿನಗೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದು? ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತಿಳಿತು? ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ಎಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಅದ್ರ ಇದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ತೊಗೊತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ತೊಗೋತೀನಿ. 2 ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವಾಗ? R1 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳ, ಇದಕ್ಕೇನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ? R2 ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಮತ್ತೆ. ಇದನ್ನ R2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ R1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ? ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 into 2 ಓಕೆ 4a ಅದಲ್ಲ, ಅದು 4a. ಇದು 10a ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. 10a ಬರ್ತದೆ, ಇದು 4a ಅದ. ಇಲ್ಲಿ 4a ಅದ ಅಂದ್ರೆ 10a ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ 10a ಬರ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ? ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಎ ಎಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಏನು ಉಳಿತಪ್ಪ? R2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 1/10. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು 1. R2 ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಬಂತು, R1 ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ಬಂತು. ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂತಂದ್ರೆ. ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ತೆಗೆದು ನಾವು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅಲ್ಲಿ? ಕ್ವಶನ್ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆನ್ಸರ್ ನನಗೆ ಮೊದಲು ಮಾಡು. ಏನಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಬದಲಿ ನಾವು ಸಿಂಬಲ್ ತೆಗೆದು ರೋ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ರೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿಲ್ಲ? ರೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಾ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತಿಳಿತು? ರೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಬರೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ.